الحمد لله الكريم الرحمن على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة إبراهيم عليه السلام: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم الآية. فلنبدأ من هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل
إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات منبها عباده ماذا ينتظرهم في المصير ወደፊት በመጪው ዓለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቹ ምን እንደሚጠብቃቸው ለማንቃትና ለማዘጋጀት ቀደም ሲል በረሱሎችና በተከታዮቻቸው መካከል ሲካሄድ የነበረውን ውዝግብና ክርክር እያቀረበ በመጨረሻ ፍጻሜው ምን እንደሚሆን ይገልጻል በአጠቃላይ መልኩ ማለት ነው። እና ባለፈው ቃለቱ ረሱሉሁም ማፊላሂ ሸክ ኡማሞች የአላህ ረሱሎች ወደ ጌታቸው ፍቃድ ሲጠሯቸው በመቀበልና በመከተል ፈንታ ወኢና ለፊ ሸክ ሚማ ተድዑነና ኢለይሂ ሙሪብ ብለው ነበር። እናንተ ሃይማኖት የሚባል ነገር አምጥታችሁ ብትሰብኩንና ብትወተውቱንም ይህን ነገር እኛ እንደ ቁም ነገር አናየውም፣ በዚህ ጉዳይ በጣም ተጠራጣሪዎች ነን፣ እውነት ይሆናል ከሚባል ይልቁንስ ውሸት ሊሆን ይችላል የሚለው ያመዝናል ግምታችን ብለው ሲነግሯቸው ቃለቱ ረሱሉሁም ማፊላሂ ሸክ ብሎ ነበር። የአላህ መልእክተኞች ደግሞ እርግጠኞች በመሆን በአላህ ጉዳይ ደግሞ ጥርጥር አለ እንደ በሌላ ነገር ብትጠራጠሩ ያምርባቸዋል፣ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለምንነቱና ስለማንነቱ ረሱሎችን ልኮ አዋጅ ካደረገና የተለያዩ መረጃዎችን ከገለጠና ታስተዋወቀ በኋላ በሱ ጉዳይ መጠራጠር ተገቢ ነውን በሚል ክርክር ሲያረጉ ቆይተው ነበር ማለት ነው። ያንን ክርክር በመቀጠል ላይ ነው አሁንም ያለው። ቃለት ለሁም ረሱሉሁም ኢናኑ ኢላ በሸሩ ሚስሉኩም ኢናንቱም ኢላ በሸሩ ሚስሉና እናንተ የአላህ መልእክተኞች ተወካዮች ነን እያላችሁ ራሳችሁን የምታጋንኑት ተማን በልጣችሁ ነው፣ የኛው ቢጤ በሁለት እግር የምትሄዱ ሰዎች አይደላችሁምን ብለዋቸው ስለነበረ ለዛ አባባላቸው መልስ ይሰጣሉ ማለት ነው። እኛ ወትሮውን ሰው መሆናችንን መቻጣ ነው፣ ሰው መሆናችንን እናንተ እስከምትነግሩን አንጠብቅም፣ ወትሮም እኛ ከሰው ዘር ውጭ አይደለንም እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ጊዜም የሚልከው ለሰዎች ሰዎችን ነው እንጂ መላእክቶችን ወይም ጂኖችን ልኮ አያቅምና ይሄማ ሳትሉትም ወትሮውንም እናቀዋለን፣ በዚህ እንስማማበታለን አሉ። የእናንተው ቢጤ ሰዎች ነን፣ ግን ሰው ቢሉት ሰው አይደለም። ወላኪን አላህ የሙኑ على من يشاء من عباده አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሮቹ መካከል ልበሻላቸው ሰዎች ላይ ጸጋውን ይለግሳል እና ንቡዋና ሪሳላን ያጎናጽፈዋል። ሰው በመሰረቱ ሰው ነው፣ ግን በዲል እንደሚለያይ ደግሞ ማንም ሰው ያውቃል። በዲንም ሆነ በዱንያ ሰዎች እኩል ናቸው የሚል ሰው አይገኝም ማለት ነው። አንዱን ታንዱ ያበልጠዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንፈድሉ بعضكم على بعض እንደሚለው በሌላው አያት ማለት ነው። نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا በሁሉም ነገር ሰው ሲባል የአደምና የሐዋ ልጅ ቢሆንም በዲሉ ይልበላለጣል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታችን ሰው መሆንና አለመሆን ላይ ሳይሆን ሰው በመሆኑ ከተስማማን በኋላ ከሰዎች መካከል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሪሳላና ለንቡዋ እድል የመረጣቸው ካሉ እሱን እንዴት ትሉታላችሁ? ወላኪን አላህ የሙኑ على من يشاء من عباده ከባሮቹ መካከል እሱ በሻውና በመረጠው ሰው ላይ እድልና ጸጋውን ይቸራል። ወማ ካነ ለና አንእቲየኩም ቢሱልጣን ፈቱና ቢሱልጣን ሙቢን ብለው ነበር ደግሞ ባለፈው አያት ማለት ነው። እኛ ደግሞ ነብይ ለመሆናችን አስፈላጊውን መረጃ አቅርበናል፣ እናንተ ግን ለማዳረቅ ያህል እንደዚህ ካላደረክ እንደዚህ ካላመጣህ እያላችሁ የምትጠይቁትን ነገር እኛ በራሳችንና በግል አቅማችን የምናመጣው አይደለንም። አላህ ፍቃዱ ከሆነ ያመጣል፣ እናንተ የጠየቃችሁትንም ቢሆን መልስ ሊሰጣችሁ ይችላል። ካልሆነ ግን እኛ ተኪሳችን የምናወጣው ነገር አይደለምና እንዲህ ካላመጣህ በቀር ማለታችሁ አግባብ አይደለም አሏቸው ማለት ነው። ነብይ የአላህ ተወካይና ተመራጭ ነው።
ስለዚህ ከጌታው የተሰጠውን መመሪያ ወደ ሰዎች ማውረድና ማሰራጨት እንጂ የሰዎችን ጥያቄ ወደ ጌታ ማጋፈር ስራው አይደለም ማለት ነው። አንአቲየኩም ቢሱልጣን ማለት ቢሁጀቲን አው ቢሙዕጂዘቲን እናንተ የምትጠይቁትን ሙዕጂዛ ማምጣት ግዴታችን አይደለም። አላህ ፍቃዱ ከሆነ ያመጣላችኋል፣ ካልሆነ ግን እኛ ሪሳላውን ንገሩ ነው እንጂ የተባልነው ሙዕጂዛ ማምጣት ለእናንተ የጠየቃችሁትን ሁሉ ማስፈጸም የኛ ስራ ድርሻ አይደለም አሏቸው ማለት ነው። ኢላ ቢኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር። አላህ ፍቃዱ ከሆነ በአጋጣሚ ሙሳደፋ እናንተ የጠየቃችሁትንም እሱ ሊያረገው ፈልጎ ከሆነ ያደርግላችኋል። እሱ ካልፈለገ ግን ያለሱ ፍቃድ እናንተ ከታች ወደ ላይ ትእዛዝ ማስተላለፍ አትችሉም። ጌታ ያዛል እንጂ አይታዘዝም። ስለዚህ ይህን አይነት ሙዕጂዛ ካልሰጠኸው በስተቀር ነብይህን አንቀበልህም የምትሉ ከሆነ ራሳችሁ ትወድቃላችሁ እንጂ አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ የእናንተን ጥያቄ ማስተናገድ ግዴታው አይደለም። ስለዚህ ያጠየቃችሁትን ሁሉ አለማቅረባችን ነብይነታችንን የሚያጠራጥር አይሆንም አሏቸው ማለት ነው። ወዐለላህ ይሄን በሚሏቸው ጊዜ እንግዳውማ እምቢ ካላችሁ በአላህ ኃይላችን ነው የምንደቁሳችሁ ሲሏቸው እነሱም ደግሞ ያላቸውን መከላከያ ሊገልጹላቸው ነው። ወዐለላህ ፈሊተወከሉል ሙእሚኑን እናንተ አቅም እስካላችሁ ድረስ በእኛ ላይ ጥቃት እንደማትፈጽሙ ወትሮም አንገምትም፣ ታረጉት ትችላላችሁ። ግን እኛ ደግሞ የላከን ጌታ እንደሚጠብቀንና እንደሚረዳን ነው የምንተማመነው። አማኝኛ ተከታይ የሆነ ሁሉ ይህን መከተል አለበት እና ወትሮውንም የፍጡር ኃይል ተመክተን አይደለም እኛ የመጣ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚጠብቀን እንተማመናለን። እኛም ሆነ ተከታዮቻችን በአላህ ነው የምንደገፈው። እናንተ የፈለጋችሁትን ለማድረግ ብትሞክሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝም ብሎ የሚተወን አይደለም በማለት መልስ ሰጧቸው ነው የሚለው። እና ይሄ እንግዲህ የሩሱሎችና የኡመሞች ፍጥጫና ክርክር እንዴት እንደነበረ ባጭሩ በየዘመኑና በየሀገሩ የነበረውን ነው የሚገልጽልን። ተረኞቹ ከዚህ ተምረን ትክክለኛውን መስመር እንድንከተል ለማስቻል ማለት ነው። እና አላህ አድነናል ትላላችሁ የእናንተ አላህ አላየነውም የት ነው ያለው ብለው ተሳለቁ ደግሞ ማለት ነው። ይሄን በሚሏቸው ጊዜ ወማለና አላ ነተወከለ ዐለላህ እናንተ በኩፍር ታውራችሁ ስለ ጌታችሁ የማታውቁ መሆናችሁ አለመኖሩን አያመለክትም። እና እኛ ግን ጌታ መኖሩና እኛን የሚረዳ የሚጠብቅ መሆኑን እርግጠኛ እናውቃለንና በዚህ በመናምንበት ጌታ የማንመካና የማንተማመንበት ምክንያት አይኖርም አሏቸው ማለት ነው። እና ሌላው እንኳን ኃይል አለ ተብሎ ገለ ያለኝ ይባላል። ስለዚህ አላህ አልዋሂዱል ቀሃር የዓለም ባለቤት የሆነውን ጌታ የማንኮራበትና የማንተማመንበት ምን ምክንያት አለ አሉ ፍርጥም ብለው ማለት ነው። ወቀድ ሀዳና ሱቡለና እሱ ደግሞ ለኛ የቅርብ እንክብካቤ የሚሰጠን ለመሆኑ ማረጋገጫው ቀደም ሲልም ቀጥተኛውን መንገድ መርቶናል። እንኳን አሁን አምነንና በፍቃዱ ተመርተን መጀመሪያ የናንተው ቢጤ በነበርንበት ጊዜ እንኳን በመልካም ፍቃዱ ከናንተ መሐከል መርጦ ለትክክለኛ መንገድ ያበቃን ወዳጃችን ነው። ታዲያ የዛ አይነት ጌታችንን እኛ ለምን አንተማመንበትና አንመካበትም በማለት መልስ ሰጧቸው ማለት ነው። ሱቡለና ማለት ሂዳየተል ኢስላም ማለት ነው። የአላህ እንግዲህ መንገድ መጀመሪያ ነብዩ ከመላካቸው በፊት አማኞቹም ሆነ ከሃዲዎቹ አንድ መስመር ላይ ነበሩ፣ በኩፍር ላይ ነበሩ ማለት ነው። አላህ ግን መልካም ፍቃዱ ሆኖ እስላምን አምጥቶ ነብዩ ልኮና መመሪያውን አውርዶ በዚህ መስመር ተጓዙ ብሎ ሲሰጠን ለኛ ልዩ እንክብካቤ የሚያደርግልን መሆኑን ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ እንደናንተ በአይናችን እስከምናየው አንጠብቅም። ይሄን የመሰለ ጸጋ የሰጠን ጌታ ምን ጊዜም እንደሚተከባከበንና እንደሚረዳን እናምናለንና በሱ እንመካለን አሏቸው ማለት ነው። እንግዲህ የሙእሚን ኢማን እዚህ ደረጃ መድረስ አለበት ማለት ነው። በሁሉም ነገር የመጣው ቢመጣ አላህ አለኝ የሚልበት ደረጃ ላይ ሲደርስ አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳጆቹን አሳልፎ አይሰጥም ማለት ነው። አንተ አወላዋይ ተሆንክ ግን ያ ዱዕፈል ኢማንህ ሊያስመታ ይችላል ማለት ነው። ወለነስቢረና ዐላ ማ አዘይቱሙና እናንተ ደግሞ ባላችሁ አቅም በእኛ ላይ እውከትና ችግር ልታደርሱ ብትሞክሩ አላህ እስከሚረዳንና እስከሚደርስልን ድረስ እንታገሳለን። በአላህ አምነናልና ምንም ነገር አይደርስብንም ማለታችን አይደለም። አላህ ለምቲሃን የተወሰነ ነገር ሊያደርስብን ይችላል።
ያ ጊዜ ደግሞ አንበሳጭም አንቆላጭም ለዓላማችን ነውና መስዋዕት የምንከፍለው እስከዛው ድረስ ደግሞ ሶብር እናደርጋለን በሶብር እንረዳለን ወስተዒኑ ቢሶብሪ ወሰላት እንዳለው በሌላው ቦታ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጆች በዚህ ምድር ላይ ኸይረኞቹም ሆነ ሸረኞቹ አማኞቹም ሆነ ካሃዲዎቹ ለፈተና ነው የመጡት። ለፈተና መድረክ የገባ ሰው ፈተና አይሰጠኝ ማለት አይችልም። ፈተናው ሊቀልም ሊከብድም ሊበዛም ሊያንስም ይችላል። ግን መፈተኑ አይቀርምና ኢማናችንን በተግባር ለመፈተን አንዳንድ ጉዳትና ጥቃት እንድታደርሱብን ሊፈቅድላችሁ ይችል ይሆናል። ያ ሆነ ማለት ደግሞ አላህ ለኛ ለጭራሹን አጋልጦ ተወን ማለት አይደለም። እስከዛው ትግስት አድርገን እንጠብቃለን ፈረጃ እስከሚመጣ ድረስ አሏቸው ማለት والله لنصبرن على ما اذيتمونا እናንተ በመታደርሱት ችግርና መከራ እኛ ታግሰን ፈተናውን ለማለፍ እንሞክራለን። وعلى الله فليتوكل المتوكلون ምንጊዜም አስተማማኙ መመኪያ አላህ ነውና ማንኛውም በአስተማማኝ መመኪያ ለመረዳት የሚፈልግ ሁሉ የኛ ጌታ ነውና ለሁሉም ወሳኙ በሱ ብቻ በአላህ ብቻ ይመኩና ይተማመኑ በማለት ለሌሎችም እንዳው ምክርና መመሪያ ሰጡ ከራሳቸው አልፈው ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ ከሃዲዎች ምንጊዜም ቢሆን በማስረጃ ስንዝራ አይሄዱም። ጊዜም ያው ሸይጣን መንገድ ነውና የሚከተሉት ማዕቁል የሆነ ማስረጃ አሳማኝ የሆነ ነገር ሊያመጡ አይችሉም ማለት ነው። እንግዲያውሳ የተወሰነ ተተከራከሩ በኋላ የሚሉትን ሲያጡና ማጣፊያ ሲያጥራቸው ወደ ጉልበትና ወደ ጦንቻ ነው የሚሄዱት ምንጊዜም ትናንትም ዛሬም ማለት ነው። وقال الذين كفروا ያኔ ከሃዲ የሆኑት ወገኖች ሊሩሱሊሂም ለመለክተኞቻቸው ለኑኽሪጀነኩም ሚን አርዲና አሉ። ይሄ ነው የነሱ የመጨረሻው ዱላቸው ማለት ነው። መሬትን የራሳቸው ጥሪት አድርገዋት ሌላው ዓለም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመሬት የመኖር መብት እንዲያልሰጠው በመቁጠር እንግዲህ በእኛ ሲስተምና በእኛ አለቃነት ስር የማትሄዱ ከሆናችሁ ተሀገራችን እናባራችኋለን እናወጣችኋለን የሚል ዛቻ አሰሙ ማለት ነው። ሀገሩን እነሱ ጠፍጥፈው እንደሰሩት ነው የአላህ መሆኑ ቀርቶ ተሀገራችን እናወጣችኋለን ብለው ዛቱባቸው በኒ ወዳጆች ላይ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለኑኽሪጀነኩም ሚን አርዲና ከምድራችን እናወጣችኋለን። ከምድራችን የሚለው እንግዲህ ሚልካቸው ነው ማለት ነው። መሬት የነሱ የግል ጥሪታቸው ርስታቸው ነው። ሌላው ግን በምድር ላይ መብት የለውም አማኝ የሆነው ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰጣችሁን ማስጠንቀቂያና መመሪያ የማትቀበሉና ከኛ ጋር የማትተባበሩ ከሆናችሁ ያላችሁ እድል ከሀገር መባረርና መፈናቀል ነው የሚል የመጨረሻው ዛቻ ደረሳቸው ለኔ ወዳጆች ይላል። አውለ ተዑዱነ ፊ ሚለቲና ወይም ደግሞ ቀደም ሲል በነበረው የጋራ መስመራችን ትመለሳላችሁ ወደ ኩፍሩ ማለት ነው ወደ ሽርክ። እኛ ያው ዛሬ የለመድነውና የወደድነው አንድ ሃይማኖት አለና ወደዛ ተመልሳችሁ ይቅርታ ጠይቃችሁ እኛ ጋራ ተተባበራችሁ እሰየው ተውባ አድርጋችኋል ማለት ነው። ካልሆነ ግን አንቻቻልም እናንተን ከዚህ ሀገር እናበራችኋለን በማለት ዛቱባቸው ማለት ነው። እና ሁለት አማራጭ ብቻ ተሰጣቸው ማለት ነው። አንድ ቀደም ሲል ወደ ነበረው እምነት ሪሳላው ከመምጣቱ በፊት ወደ ሰይጣን እምነት ወደ ጣዖት አምልኮት መመለስ እንዳለባቸው፣ ይሄንን ካልተቀበሉ ደግሞ አገር ለቀው መሄድ እንዳለባቸው ዮሐንስ በግልጽ እንዳወጀው በወቅቱ በእኛ ሀገር ማለት ነው። 6 ወር ነበረ የሰጣቸው እንዲወጡ ወይም ወደ ክርስትና እንዲመለሱ ማለት ነው። ግን ያ ቀጠሮ ከመድረሱ በፊት እሱን አላህ አነሳው። ስለዚህ እንግዲህ ፊኩል ዘማን ወመካን አሁንም ቢሆን አድማሱን አስፍቶ ይሄው ነው ያለው ማለት ነው። የዓለም ኃያላን ባዎች እንደዚህ ነው እያሉ ነው አሁንም ያሉት ማለት ነው። እና በምድራችን ላይ ያው የኛ አለቃነት የበላይነት መከበር አለበት። ይሄ ካልሆነ ግን በተባብረን እናጠፋቸዋለን እያሉ ነው ያው የሚዘምቱት ማለት ነው። የሱነቱላህ ነው እንግዲህ አላህ ችሎታው ያለው እነሱን እንግዲህ አቅማቸውን ለማጋለጥና ማንነታቸውን ለማለት የዚህ አይነት የተወሰነ አቅም ይሰጣቸዋል። ዝም ሲላቸው ልክ ገመዷ እንደረዘመላት ፈረስ እንደፈለጉ ይናጥጣሉ። በመጨረሻ ግን እሷ ለሰዓት ሲደርስ ወዳውኑ ቁጭ አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሰው ልጆችን ባህሪ ያውቃል። የፈጠራቸው እሱ ነውና አላ ያዕለሙ መን ኸለቀ ወሁወ ለጢፉል ኸቢር እንደሚለው
እና ይሄ ባህሪያቸውን የማይተው ከሆነ የትናንቶቹን እንዳደቀቃቸው የነገዎችንም እንደሚደግማቸው አይጠራጠሩ ለማለት ነው። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ አለም ኑህሊከል አወሊን ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين እንደሚለው አልሙርሰላት ላይ فاوحى اليهم እና እነሱ እንግዲህ እዚህ መጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ምድር የነሱ የግል ጥሪት አድርገው የኛን ስልጣኔና የኛን ዘማ የማይከተል ሰው ተምድር ላይ ይጠፋል ብለው በሚያውጁ ጊዜ አላህ ደግሞ ወዳውኑ ምላሹን ሰጣቸው ማለት ነው። فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين እንግዲያውስ እናንተ በተቃራኒው ዛሊሞች ናችሁ አማኞችን ተምድር ገጽ ላይ እናጠፋለን ካላችሁ እኔስ ምን ተጠብቃለሁ ከዚህ በኋላማ አለ። እኛም ደግሞ ዛሊሞችን እናጠፋለን የሚል መግለጫ ተሰጠ ረብል ዓለሚን ነው የሚለው። ይህ ሱነቱላህ ነው፣ ሁልጊዜም የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ መጀመሪያ አማኞቹ የመኖር እድል እንደሌላቸው ኩፍርን ታልተቀበሉና ታልተመለሱ በስተቀር ከምድር ገጽ ተጠራርገው እንደሚጠፉ ሲታወጅባቸው ጌታቸው ደግሞ የሚጠፋውንስ እኛ እናውቃለን እና እናንተ ወደ ሀቅ ተጠቃላችሁ ተባብራችሁ እንድትኖሩ ነው እንጂ መሬትን የዘረጋሁት አላህ ወልአርض ወضعها للأنام እንዳለው ለሰው ልጆች ሁሉ ነው። የፈለገው እምነት ቢኖረውም ባይኖረውም ጥቁሩም ሆነ ነጩ ደሃውም ሆነ ሀብታም በምድር ላይ የመኖር መብት አለው። ሁልጊዜ አላህ አስቀምጧታል መሬትን ማለት ነው። አንዱ ክፍል ግን መጠን ወሰን ዘሎ እነገሌን አጠፋለሁኝ ብሎ በሚነሳበት ጊዜ ጣራ ላይ ደረሰ ማለት ነው። እዛ በኋላ እሱ ነው ነጥሮ የሚወድቀው ወደ ገደል እንጂ ደካሞችን ተምድር ገጽ እንዲያጠፋ አልፈቅድለትም ነው የሚለው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ በህዝቦች ላይ የሚነሳ ዘመቻ ይሄ ነው እድሉ ጣፈንታው ማለት ነው። አንድ ህዝብ አንድን ህዝብ አጥፍቶ ሊያጠፋ የቻለበት ጊዜ የለም። የተወሰነ ክፍል እርግጥ ሊያጠፋ ሊጨፈጭፍ ይችላል። ግን እንዳሰቡት የገሌን ጎሳ አጥፍተን እኛ በአገር እንኖራለን የሚለው ተሳክቶ አያውቅም። መጨረሻ አካባቢ እንደው ጨረስን የሚሉበት አካባቢ ላይ ሲቃረቡ ባልተጠበቀ ሁኔታ እነሱ ራሳቸው ተንኮታክቶ ይወድቁና እነዛ ጭቁን የነበሩት ጉፋኖች ተመልሰው ቦታውን ይይዙታል ማለት ነው። ይህ የአላህ ወዕድ የአላህ ተስፋ ቃል ስለሆነ ለኑህሊከነ الظالمين ግፈኞችን በደለኞችን እኛ በእርግጥ እናጠፋቸዋለን በቃለ መሐላ አረጋግጦ ማለት ነው። ወላሂ ለኑህሊከነ እንደማለው ይችላል ለመልቀሰምነትና ማለት ነው። እኛ ደግሞ ግፈኞች እዚህ ደረጃ ከደረሱ አማኞች ተምድር ገጽ መጥፋት አለባቸው ካሉ እኛ ባጠፋው እነሱን እናጠፋና ወለኑስኪነነኩም ወልአርض ሚን ባዕድህም ከነሱ ውድመት በኋላ እናንተ መጥፋት አለባችሁ የተባላችሁትን ደካማ አማኞች በምድር ላይ እንድትኖሩና እንድትቀጥሉ እናደርጋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ሱነቱላህ ነው፣ ምን ጊዜም የማይታጠፍ ቃል ኪዳኑ ነው ማለት ነው። ወለኑስኪነነኩም ወልአርض እንድትወጡና እንድትጠፉባት የታወጀባችሁን ሀገር እናንተ እስከ ዘለቄታው እንድትኖሩ እናደርጋችኋለን ይላል አላህ። ሚን ባዕድህም ማለት ሚን ባዕድ ሃላኪም ወደ ማሪህም እነሱ ለእናንተ የደገሱትን የጥፋት ገፈት ከቀመሱና ተጠፉ በኋላ እናንተ እንዳውም እስከ ወዲያው እንድትቀጥሉ እናደርጋለን ይላል። ذلك ይሄን የመሰለ ምላሽና ደማፋሽ የሚመጣላቸው ለአማኞች መቼ ነው? ምን ሲሆን ነው? ሊመን ኻፈ መቃሚ እኔ ፊት መቆምን ለፈራ አማኝ ነው። ለስመ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ትክክለኛ አንተ ቀደም ሲል እንደተገለጠው አፊላ ይሸኩን እንዳለው በአላህ ጉዳይ ቅንጣት ሳይጠራጠር በቀጥታ ጌታው ያዘዘውን ሁሉ እየሰራ የከለከለውን ሁሉ እየተከለከለ የመከረውን ሁሉ እየተከተለ የመጣው እንታሶ መከራ ቢደርስበትም ጥርሱን ነክሶ ታግሶ ጌታ ይደርስልኛል ከሞት በኋላም ተነስቼ ሱፊት ነው የምቀርበው የሚል አቋም ላለው ሙእሚን ሁሉ ይሄን ቃል ገብቸለታለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወኻፈ ወዒድ ዛቻዬንም ለሚፈራ ሁሉ አጥፊዎችና አክፊዎች በዱንያም ሆነ በአኺራ እኔ በቀላቸዋለሁ አጠፋቸዋለሁ ብዬ የተናገርኩትን ቃሌን የሚፈሩና የሚሰጉ ለሆኑ አማኞች የዚህ አይነት ጥብቅና እንደምቆምላቸው አይጠራጠሩ ይላል። እና እቺ ሸርጥ አደረገ ማለት ነው። ኢማንህ እዚህ ደረጃ ከደረሰ ነው አላህ በቀጥታ ለአንተ ደማፋሽ የሚሆነው ማለት ነው። አንተ ወላዋይና ኖርባይ ከሆንክ ግን በአላህ ዘንዳ አንተም ለውጥ የለህም ማለት ነው። ታይዞ መጥፋት ነው የሚሆነው። እና በአሁኑ ጊዜ ያለው ችግር ይሄ ነው። የሙስሊሞች ቀጥ አለ ማለት በመስመራቸው ላይ መዝለፍለፋቸውና በጥላት ጎያ መሸርኮታቸው ነው መከራቸው እንዳያልቅ ያደረገው ማለት ነው። ግን ሁለቱ ሚናው ከለየ አማኝም በአማኝነቱ ቀጥ ካለ ምንም ደካማ ቢሆንም
ያም ደግሞ ጥጋበኛው በጥጋቡ እኔ ባለኝ ኃይልና ጉልበቴ ተምድር ላይ አጠፋቸዋለሁኝ ካለ የዛ ጊዜ ሚናው ለየ ማለት ነው። የአላህ ወዳጆችም የአላህ ጥላቶችም ግልጽ ሆኑ። ያ በሚሆንበት ጊዜ እኔ ደግሞ ከማን ጋር እንደምወግን አቃለሁኝ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እናንተ ግን አወላዋይ ከሆናችሁ እነሱ ጋር ኖርባይ አጎብዳጆች ከሆናችሁ እናንተ ራሳችሁ ጤናማ ስላልሆናችሁ የዛ ጊዜ እኔ ድጋፍ ላይ ደርሳችሁ ይችላል ነው የሚለው። ይሄን ነው ማወቅና መጠንቀቅ ያለው። ذلك لمن خاف አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስረ ሙቢን የሚሰጠው እሱን ለፈራ ነው። እሱ ፊት ነገ ተነስቼ ባዕደል ባስ እቆማለሁ በሰራው ስራ በእርግጥ እጠየቃለሁኝ ብሎ ለሚፈራ ወዳጄ ነው እኔ ድጋፌን የምሰጠው ይላል። ወኻፈ ወዒድ እንደገና ታጠፋና ታከፋ ደግሞ አላህ ቅጣት ያመጣብሃል ተብሎ የተነገረውን ዛቻ ልዩ ትርጉም የሚሰጠውና በጌታው የሚፈራ የሚመካ ለሆነው ነው ይሄንን መልስ የምሰጥለት ይላል ማለት ነው። ከዚህ በታች ከሆነ ግን እሱም ራሱ ጤናማ ስላልሆነ ለማን ተሽሎ ለማን ይረዳለታል የሚለው ነገር እድሉን ወደ ኋላ ሊያረገው ይችላል ማለት ነው። እና ሊመን ኻፈ መቃሚ ቂያመሁ በይነ የደየ እንደማለት ነው። እኔ ፊት ተነስቶ መቆምና መጠየቁን ለሚፈራ አማኝ ወኻፈ ወዒዲ እንደማለት ነው። እንደገና ዛቻዬን ለሚፈራ በኩፍርና በሽርክ የሄደ ሰው የዘላለም ጀሃነም ነው የሚጠብቀው። በዱንያም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጠፋዋል የሚለውን ዛቻ ተልብ ፈርተው ለሚመሩ ለሆኑት የዛ አይነት መከታና ጠበቃ እንደመሆንላቸው ነው ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ ያለውን ታማኝነት ያረጋግጣል። هذا وصلى الله وسلم على النبي وآله وصحبه وإلى لقاء آخر በሚቀጥለው ደግሞ ቀጣውን እንመለስበታለን።